केबे भी जीवन रे एई भली भावना रखिबनी कि तुम सह संपर्क रखुथिबा प्रतिटी लोक संपर्करू सच्चा होई थाए। स्वार्थ नथिले केही भी संपर्क रखंतिनि आज्ञा। बंधु ए कथार कौनसी भी आवश्यकता नहीं कि कुकुर ही निस्वार्थपर होई थाए। जेतबेले प्रकृत समय आसीब ना तुमे अन्य मानंक पाई करिथिबा भल काम को भी लोके एमिति भी भाबिबे। ए दुनियार लोक भी बड़ अजब धरणर आज्ञा। लोके मन भितरे हजारे छंद कपट रखी उपरे भल पोषका पिंधि ए दुनिया को देखई हुअंती। एठी समय आसिले समस्ते निज प्रकृत चेहरा देखई दियंती। सेथिपाई कौनसी मनीष को विश्वास और भरोसा करिबा पूर्वरु थरे भल भाबे परखी नेबे। आखिरो झरी पड़िथिबा लुह आउ निज नजर आगरे तळकु खसी जाइथिबा लोकमाने केते भी चेष्टा कले भी ऊपर को उठी पारंती नहीं। तुमे निज हृदय को एते सफा रख जे जदि केही तुम हृदय भीतर को आसे तेबे तुमको जेमिति से प्रशंसारे पोती पकेइबो। लुण नथिले जेमिति केते भल व्यंजन भी स्वादिष्ट होई पारिबो नाही, सेई भली मनीष पाखरे भल संस्कार नथिले केते टंका पैसा भी कौ काम को आसी पारिबो नाही। सत्य उपाय रे परिश्रम करी परिश्रमर फल भगवानंक उपरे छाड़ी दौथिबा मनीष निज जीवन रे केबे भी दुखरे रहिबो नाही। काहेकि ना भगवानंक सृष्टि रे केही एमिति जन्म दुखी नाही। कौनसी जिनिस को हरेई सारिला परे से जिनिस फेरे किंबा न फेरे ताहा तो मु कहि पारिबिनी, किंतु तुमे जदि कौनसी कर्म करिच से कर्म दिने निश्चय फेरिब, सीए भल कर्म हो किंबा खराप कर्म हो। मनीष सेई जिनिस खाइबा द्वारा केबे रोगरे पड़ेनी आज्ञा जहा सीए प्रतिदिन खाए। मनीष तो बेसी रोगरे सेई कारणरू पड़ी जाए जहा ता मन भितरे ताकू कंदऊ थाए। चिंता खाए गंडी आउ लुण खाए हांडी कथारे अछि आज्ञा। सेथिपाई चिंता करिबा छाड़ आउ कर्म करिबा शिख। जदि चिंता करिबा द्वारा कौनसी भी समस्यार समाधान होई पारंता तेबे हुए तो सबु गरीब लोक आज धनी श्रेणी रे थांते। सेथिपाई ए कथा उपरे थरे भाबिबे निश्चय। ए धोका भी बादाम भली होई थाए आज्ञा। तुमे जेते धोका खाइब तुमको सेते ज्ञान आसीब। स्कूल और कॉलेज रू मनीष तो सबु शिक्षा केबे भी प्राप्त करि पारे नाही। जो शिक्षा ताकू जीवन दिए आउ ता जीवन रे आसीथिबा लोकमाने दियंती। लोकमाने एठी कुहंती कि जीवन रे तुमे एका रहिबा द्वारा केबे भी खुशी रे रही पारिबनी, किंतु मु मो अनुभव रु कहूची आज्ञा एका रहिबा द्वारा आपण जीवन को बहुत भल भावरे जी पारिबे। जो जगारे तुम परिश्रमर मजाक उड़ा जाउची से जगारे तुमे चुप रुह आउ फेरी आस। अपेक्षा कर मो सांग, देखिब समय दिने सठिक उत्तर दब। सबु प्रश्नर उत्तर केबे चिल्लेई करी कुहा जाएनी आज्ञा। मनीषर चुप रहिबा भी बहुत प्रश्नर उत्तर देई दिए। कुआड़े चली गला से पिलादिन के जानी जो वर्षा पानी रे आमर भी कागजर डंगा चलुथिला। छोटो थिला बेले लागुथिला कि बड़ हेला परे हुए तो जीवन परिवर्तन हेई जीव। आज बड़ हेला परे लागुची छोटो बेल जहा भी थिला सतरे बहुत भल थिला। माँ रांधी थिबा खाद्य को बिना संकोचरे खाई दियंतु आज्ञा। दुनिया रे एमिति बहुत लोक अछंती जो मानंक पाई खाइबा तियारी करिबा पाई पाखरे माँ नहीं।
ବାପା ମାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ସେଇ ମଣିଷ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ଯେଉଁ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବ। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭଲ ପାଇବା ତ ଏଠି ନାଟକରେ ବି କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ତୁମ ମନ କହିବ ତୁମେ ପଛକୁ ଫେରିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କେବେ ତୁମେ ହାରିବା ପାଇଁ ଦେବନି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ମନୋବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ପଛକୁ ଫେରେଇ ପାରିବନି। ଜୀବନର ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଚାଲିବା ଶିଖିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯିଏ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି କାଲି ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏକା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ସହ ପ୍ରତିଦିନ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷ କିଏ ହୋଇଥିବ? ସେ ମଣିଷ ଆପଣ ନିଜେ। ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସମସ୍ୟାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହଁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ହସିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଏମିତି ଥାଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହୁଁଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାରା ଜୀବନ ରହିବା ପାଇଁ, ସେ ମଣିଷ କେବେ ବାହାନା ନୁହଁ ବରଂ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ କଥାର ଉତ୍ତର କ'ଣ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ସବୁ ଭଲ କାମକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସମୟ ମିଳିଲେ କଥା ହେବା ଆଉ ସମୟ ବାହାର କରି କଥା ହେବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ସମ୍ଭାଳିକିରି ହସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ଆମକୁ କି ଲୋକମାନେ ଆମ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଲୋକ ମାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବେ ବୋଲି କେବେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ମଣିଷ ଏଠି ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ସେ ମଣିଷକୁ ଟିକେ ତା ପଛର କାରଣ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଦୁନିଆ ନା ଆଜ୍ଞା, କାହାର ବି କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ଏଇଠି କିଏ ବା କାହାକୁ ପଚାରେ। ହଁ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଏଥିପାଇଁ ବି ରହିଛି କି ମୁଁ ଧୋକା ଖାଇଛି ବନ୍ଧୁ, କେବେ ବି କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଇନାହିଁ। ଯଦି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି, ତେବେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଉପହାର ଦେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବେ ତୁମେ ହାରିଯିବ ନାହିଁ। ସମୟ କେତେ ବି ଖରାପ ଚାଲୁ, ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ବି ଖରାପ ଚାଲୁ, ଯଦି ତୁମ ମନୋବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ତେବେ ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ତୁମକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସ ଏ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଉପରେ ରଖ। ଦେଖିବ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଦେବତା ହଉ ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ କେଉଁଠି ଦେଖିନି। ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ମିଛ ସେ କଥା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଲୋକର ଉଦାହରଣ ଦେବା ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ କଥା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବା ବଡ଼ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ନିଜ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋକୁ ଏଡିଟିଂ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଇମେଜ ବନିଯାଏନି ଆଜ୍ଞା। ଇମେଜ ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇଭଳି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖି ନିଜ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଭା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ଲୋକେ
ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ହବାରେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ଜୀବନର କୌଣସି କଠିନ ରାସ୍ତା ହେଉ, ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଥକିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଦ ଥକିଯାଏନି ଆଜ୍ଞା, ବରଂ ତା ହୃଦୟ ଥକିଯାଏ। ଏ ଦୁନିଆର ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷରେ ମିଳାମିଶା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ଧୋକା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ମିଳେ। ଯଦି ତୁମେ ବି କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ଭାଙ୍ଗି ଖୁସି ହେଉଛ, ତେବେ ଏତେ ବି ଖୁସି ହୁଅନି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଛ, ଦିନେ ତୁମର ବି ଭାଙ୍ଗିବ। କୌଣସି ବି ମଣିଷ ପାଖରେ ମନ ଓ ହୃଦୟ ଲାଗିଯିବାକୁ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏନି, ବରଂ ଭଲ ପାଇବା ତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯା ବିନା ଏ ମନ ଓ ହୃଦୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଯିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ମିଳିଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଗୁଣ ଶିଖିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହୋଇଥାଏ। କିଛିଟା ଲୋକ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲି। ଯେବେ ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ, କମ୍ ସେ କମ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଏ ଦୁନିଆ ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଆମେ ଭାବି ବସୁଛେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖରାପ। ବନ୍ଧୁ, କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ କେବେ ଭୁଲ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ କିଛିଟା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ବି ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକମାନେ ବେଳେବେଳେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆଉ ପରେ ଦୁଃଖ ହବା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମଣିଷର ଆଖିରେ ଲୁହ କ'ଣ ପାଇଁ? କୌଣସି ପରଲୋକ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଲୁହ ତ ତା ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପହାର। ମୁଁ ଦିନେ ବଜାରକୁ ଗଲି ମୋ ଲୁହକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଲୋକ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନିଜ ଲୋକ ଦେଇଥିବା ଉପହାରକୁ କେବେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ମଣିଷ କେମିତି କାହାକୁ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତିରେ ବଦଳି ଯିବାର ଦେଖିଛି? ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ମଣିଷ କାହାକୁ ବା କେମିତି ଭରସା କରିବ ଯେଉଁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତା ଭରସା ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ଦେଖିଛି? ଲୋକମାନେ ଏଠି ଭଲ ପାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇ ନିଜ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲୁ।